जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा गांधीजी चंपारण आंदोलन। जो चंपारण आंदोलन विषय आगुरी आम पढ़ी दक्षिण आफ्रिका जावा विषय आज आम देखा चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन केबे होइतिला एवं काहेकि होइतिला, यह किए गठन करिथिला? भारत में गांधीजी द्वारा संगठित प्रथम आंदोलन थिला चंपारण आंदोलन। भारत वर्ष में गांधीजी प्रथम संगठन करथिले, ताहार नाम थिला चंपारण आंदोलन। ହେଲା ଏ जो बिहार चंपारण जिले में चाषी मानू जमीर 20 भागरू 3 भाग अंचल नील उत्पादन करने इंग्रेज वृक्षरोपणकारी मानक द्वारा बाध्य करा जाए सेमानक द्वारा निर्धारित दर में विक्रय करने को पड़ुला। इंग्रेज माने जो करथिले चंपारण चाषी मान को 3 भाग अंचल नील उत्पादन कर बोली बाध्य करथिले कि इंग्रेज माने। यहाँ 3 काठिया व्यवस्था कहुला। कौन कहुला? जो नील चाष करने तेणु 3 काठिया व्यवस्था बोली कहगला। किछि परवर्ती समय कौन है नीलर चाहिदा ह्रास पाइबारु जो नील उत्पादन होता तार चाहिदा कौन ह्रास पाइबार चाषी मानक नील चाष बाध्यतामूलक न करने जमीर भड़ा बुद्धि करागला। आगु बाध्यतामूलक थिला किंतु जेहेतु से नील चाष धीरे धीरे कमिबार लगिला, जहाँफल जमी भड़ा बाध्य नहीं कले चाषी मान को जमीर भड़ा बुद्धि करागला। भड़ा दिया ओ अनेक बेआईन टिकस आदाय करागला। उत्पादन नहीं है से जमी नहीं जाओ बोलिकी भड़ा नेले, ता सहित बेआईन टिकस नेले। एहा विरोध रे प्रतिवाद करुथिबा चाषी माने जेतेबेले से माने प्रतिवाद कले शोषण हेले ना कौन हम शोषण हेले, जेहेतु से विरोध रे प्रतिवाद करुथिबा चाषी माने कौन कहछंती विभिन्न प्रकार अत्याचार और शोषणर शिकार हेले। राजकुमार शुक्ल नामक जड़े स्थानीय बासिंदा निमंत्रण क्रमे चाषी मानक समस्यार अनुधान ध्यान पाई गांधीजी केते 1917 एप्रिल रे चंपारण जिलार सदर महकुमा मोतिहारी रे पहुंची जाइथिले। जिला अधिकारी कौन है गांधीजी और तांको सहित जाइथिबा राजेंद्र प्रसाद, मुजाहर लौल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और जेबी कृपानीली को तुरंत उक्त जिला छाड़ी चली जावाक निर्देश देले। जहाँ फल कौन है गांधीजी यही निर्देश को प्रत्याख्यान करी सेतिपाई जे कौनसी दंड भोगिबाकू प्रस्तुत बोली घोषणा करथिले। अहिंसा उपाय अन्यायमूलक आईन को अमान्य करिबा सेतेबेले भारत रे एक नूतन प्रकार आंदोलन पद्धति भावे उभा हो गला, जहाँ फल शेष सरकार गांधीजी को चंपारण चाषी मानक समस्या गुड़ी को अनुध्यान करने अनुमति देदेले। चंपारण आंदोलन आरंभ करबार अनुमति देले एवं यही विषय रे सरकार द्वारा कौन हो गठित कमिटी रे गांधीजी को एक सदस्य भाव अंतर्भुक्त करागला। सदस्य बोलिकी गांधीजी को कमिटी रे नेले हला। गांधीजी निजे अनुसंधान करी चाषी मानक इंग्रेज मालिक शोषण रक्षा करने निमंते आंदोलन करी सफल हो गले। 3 काठिया व्यवस्था उच्छेद है एवं इंग्रेज मालिक द्वारा बेआईन भाव आदाय कर जाउथबा अर्थर 25 भाग चाषी मानू कौन करागला फेरई दिगला। जो बेआईन भाव करुले से चाषी मान को फेरई देले, जहाँफल 1 वर्ष मध्य इंग्रेज वृक्षरोपणकारी माने सही अंचल छाड़ी चली गले। गांधीजी बहुत बड़ काम करदेले एवं चंपारण आंदोलन गांधीजी नेतृत्व भारतर प्रथम सफल अहिंसा आंदोलन थिला। भारतर प्रथम सफल अहिंसा आंदोलन गांधीजी खेड़ा आंदोलन। नेक्स्ट आसला आमर कौन खेड़ा आंदोलन। चंपारण आंदोलन प्रथम थिला खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन विषय टिके जानिबा। देख 1918 मसीह दुर्भिक्ष जगू गुजरात स्थित खेड़ा अंचल शस्य उत्पादन बाधा प्राप्त है। देख 1918 मसीह कौन है दुर्भिक्ष है एवं दुर्भिक्ष जगू गुजरात स्थित खेड़ा अंचल गुजरात खेड़ा जिले में कौन शस्य उत्पादन बाध्य
ବାଧା ହେଲା, ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନାହିଁ ହେଇପାରିଲା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବା ଯୋଗୁଁ। ଯାହାଫଳରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜମିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣର 1/4 କମ୍ ପରିମାଣରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ପରିମାଣ କୋହଳ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଖେଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଭରଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହା ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କଲେ। ଚାଷୀମାନେ ଖଜଣା ଦେୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଖଜଣା ଦେୟ ହେଉଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ତା ସହିତ କ'ଣ କଲେ, କୌଣସି ପରିମାଣ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ, ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଟିରେ ରହିମୁ ବୋଇଲେ। ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଯାହା ହଉ ହେଲେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି କେବଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ଏହା ଆଦାୟ କଲେ। ଯେମାନେ ଦେବା ଭଳିଆ ଯାହା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ତା ପାଖରୁ ଆଦାୟ କଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଗି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତାରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ତଥା ମହମ୍ମଦାବାଦର ଆଇନଜୀବୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? 3 ନମ୍ବରରେ ଆମ ଥିଲା ମହମ୍ମଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାପରେ ରହିଲା ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଥିଲା ଆମର କ'ଣ, ମହମ୍ମଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ମହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା, ମହମ୍ମଦାବାଦରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖ, ଗୁଜରାଟର ସେ ମହମ୍ମଦାବାଦ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଗୁଜରାଟ। ସେ ଗୁଜରାଟର ମହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ଲୁଗା କଳ ଗୁଡ଼ିକ ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ ମହାମାରୀ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା, ବୁଝିଲା ନା, ପ୍ଲେଗ ବୋନସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେବାକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ଲେଗ ବୋନସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେବାରୁ ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ଇଂରେଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି କଳହରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିଯୁକ୍ତି କରି ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ରାଜି କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଲିକମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଏଥିରେ ଓହରି ଯାଇ ଶ୍ରମିକ ମଜୁରିର 20% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ହେଲା। ମହମ୍ମଦାବାଦ କାରଖାନା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ 35% ମଜୁରି ବୃଦ୍ଧି ଦାବି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ନିଜେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଦାବି ପୂରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଶନ ଚାଲୁ ରଖିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏହା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରି ସମଗ୍ର ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଗଲା। ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପରିଶେଷରେ କାରଖାନା ମାଲିକମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଜୁରି 35% ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ହେଲା, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ 4 ନମ୍ବରରେ ଆସିଥିଲା ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମ୍ପାଦନରେ ନବଜୀବନ ଓ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ 2ଟା ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ହେଲା। ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଅଛି, ଚମ୍ପାରଣ, ଖେଡ଼ା ଓ ମହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ସଂଗଠିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ସଫଳତା
ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଆସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା, ସମଗ୍ର ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହିତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ରୱାଲତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ବୁଝିଗଲା ନା ନାଇଁ? ରୱାଲତ ଆଇନ ଇଂରେଜ ସରକାର ପ୍ରଣୀତ କରିଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ଆମ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ରୱାଲତ ଆଇନ ଆନ୍ଦୋଳନ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା? ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ରୱାଲତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଇଂରେଜ ଓ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ବହୁ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଭାରତର ଇଂରେଜ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ବହୁ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତର ରାଜନୀତି ଦାବି ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଠାରେ ନିରାଶ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ 1914 ମସିହାରେ ହେଲା ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରପତି ରାଓଲାତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା। ଏହି କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ତାହା ରୱାଲତ ଆଇନ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେ କୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବିନା ବିଚାରରେ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହେଲା। 1919 ଫେବୃଆରୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କମିଟି ଗଠନ କରି ଏହାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା? ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଫଳରେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ ମନେ ରଖିଥାଉ, 1919 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରଥମ ଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଏକ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ଯାହାଫଳରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅହିଂସାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ଆଶଙ୍କା କରି ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦୀନଶ ଏଦୁଲିସ ୱାଚା, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ ଓ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ନେତାଗଣ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା ତ ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହରତାଲ ପାଳନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ହରତାଲ କର୍ମା ବୋଲି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା 1919 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଲ ପାଳନ କରାଗଲା ଏବଂ 1919 ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଗିରଫ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗିରଫ ସମ୍ବାଦ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜିତ କଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଲାହୋର, ଅମୃତସରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପେ ଧାରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଡରିକି କ'ଣ କଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ ନାହିଁ। 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ, ତାପରେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ପୋଲିସ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ ହରତାଲ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆସି ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଆମେ
नेक्स्ट क्लास रे देख जानिवाला बाग हत्याकांडटा आम पढ़ीदमु ए देख जानिवाला बाग हत्याकांड कौन अच्छी जानिवाला बाग हत्याकांड अच्छी समग्र देश रे जेतेबेले रावलात आईन विरोध में आंदोलन चली समय रे कौन होइछि 1919 एप्रिल 10 तारिख रे अमृतसर ठारे दुई स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर साइफुद्दीन बुझिल ना नहीं डॉक्टर सत्यपाल से रावलात आंदोलन चली सत्यपाल अच्छा साइफुद्दीन साइफुद्दीन किचन को कौन गिरफ फल आंदोलन एक हिंसात्मक रूप धारण करदेला जहाँफल जनप्रिय नेता द्वय को गिरफ प्रतिवाद करने तथा बैशाखी उत्सव पालन करने अमृतसर जानिवाला बाग ठारे 1919 मसीहा एप्रिल मास 13 तारिख में बहु संख्यक लोक एक साधारण सभा एकत्रित हो रही एवं सहर सभा समिति करा उपरे सरकार द्वारा पूर्व दिन घोषित निषेधाज्ञ संबंध में कौन करागला साधारण जनता अवगत नथिले से विषय अवगत नथिले किंतु अमृतसर सामरिक मुख्य जेनराल डायर हठात दले सैन्यों सह सभास्थल में पहुंची बिना सतर्क सूचना निरस्त्र निरीह लोक मान को गोली वर्षण कर बुझेगा ना नहीं आम पढ़ी जानिवाला बाग हत्याकांड विषय जानी आगु एवं बहुत अच्छी जानिवाला बाग एकमात्र प्रवेश तथा प्रस्थान पथ सैन्य मान द्वारा आबद्ध होइथिबारे लोक माने बाहर को जाई पारि नथिले फल अनेक लोक प्राण हरैले बा आहत मध्य हेले सरकारी हिसाब अनुसार मृतकों संख्या 379 और आतंकों संख्या थिला 1200 गांधीजी निर्देश होइथिला तदंत अनुसार यही संख्या यथाक्रमे 1200 और 3600 थिला यही घटनाटी जानिवाला बाग हत्याकांड नाम रे परिचित हैला बुझेला जनसाधारण अहिंसा आंदोलन बा सत्याग्रह पाई से पर्यंत संपूर्ण रूपे समर्थन नथिबा उपलब्धि करी गांधीजी 19 एप्रिल 18 रे रॉयलात आईन को विरोध में आंदोलन प्रत्याहार करदेले किंतु सरकार द्वारा रॉयलात आईन प्रत्याहत होई नथिला जो सरकार करथिले ताहा प्रत्याहत होई नथिला जहाँ फल गांधीजी का यही आंदोलन लक्ष्य पूरण दिगरु विफल होइथिले सुद्धा यह गांधीजी को जड़े बहु प्रतिभा संपन्न सर्वभारतीय नेता भाव में प्रतिष्ठित करिपारिथिला जानिवाला बाग हत्याकांडर बर्बरचित कार्य सारा विश्व को चकित करिपारिथिला एवं अमृतसर घटना परे पंजाब रे सामरिक आईन घोषित हैला एवं एठाकार जनता अकथनीय अत्याचार सम्मुखीन हो पारिथिला एही घटना प्रचारित हेबा फल समग्र देश रे आतंकर वातावरण खेलीगला एवं अत्यंत घृणार सहित गांधीजी व्यक्त कले कौन सी प्रकार रे भारतीय माने सरकारंकर पैसाचिक प्रवृत्ति को ग्रहण करिबा पाप एक नूतन राजनैतिक आंदोलन रे झांस देवा लगी महात्मा गांधी देशवासी को डाकरा देले इंग्रेज सरकारंक बर्बरचित कार्यर प्रतिवाद स्वरूप विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर नाइट पद और गांधीजी काइजर इ हिंद उपाधि त्याग मध्य करिथिले ताले आमे नेक्स्ट क्लास रे प्रश्नावली गुड़िक देखा है नेक्स्ट क्लास रे आमे सब प्रश्नावली गुड़िक मु तुम मान को पढ़े देबी आमे आलोचना करिबा पढ़िबा वीडियो टी भल लागिथिले लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो जय जगन्नाथ।